In dry corrosion, atmospheric oxygen is directly attack on metal surface, and for metal oxide film, this is a corrosive film. Corrosion of metal takes place. Is here corrosion of metal takes place. So there are three types of metal oxide film is formed: stable metal oxide film, unstable and volatile. Metal oxide film is a corrosive product. प्युअर मेटल बरोबर ऑक्सिजनचं रिएक्शन झाली आणि वरती करोजिव्ह प्रोडक्ट मिळाला ते म्हणजे मेटल ऑक्साइड फिल्म. मग ही जी मेटल ऑक्साइड फिल्म तयार झाली आहे ही 3 टाइप्सची फिल्म असतात. त्याच्यात 3 प्रकार असतात फिल्मचे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्म. फर्स्ट स्टेबल, अनस्टेबल अँड व्होलॅटाइल. स्टेबल, अनस्टेबल अँड व्होलॅटाइल. So first we learn stable metal oxide film. So here, in case of stable metal oxide film, metal and oxygen are react together. Metal surface and oxygen react together, means oxygen attack on metal and for metal oxide film. These metal oxide film are stable, not removable. ते directly बाजूला होणार नाही किंवा तयार होऊन ती निघून जाणार नाही. ती जशी मेटल वरती राहील तसंच मेटलला ते चिकटून राहील. मीन्स अधेअर होईल, त्याला चिकटून राहील, स्टिक होईल. मेटल ऑक्साइड फिल्म आर स्टिक टू मेटल सरफेस. मेटल सरफेसला ती स्टिक झालेली असते. सो दिस स्टेबल फिल्म आर ऑल्सो 2 टाइप्स. या स्टेबल फिल्मच्या पण 2 टाइप्स आहेत. एक म्हणजे पोरस फिल्म, आणि दुसरी आहे ती नॉन पोरस. पोरस स्टेबल फिल्म, पोरस स्टेबल metal oxide film and non-porous film. ओके, आता आपण फर्स्ट वन बघूया पोरस फिल्म. पोरस टाइप ऑफ फिल्म. These are stable film, these are stick or adhere to metal surface. So here in porous film, in case of porous film, suppose this is a metal surface. आपण असं लिहितो, हे मेटल आहे बघा. दिस इज अ metal surface. So metal, I write here in this way. Look, this is a metal surface, and on that metal surface air oxygen is attacked and form metal oxide film. हे तुम्हाला झालंच आहे, माहिती आहे बघा. and form metal oxide film on this metal surface in this way. Metal oxide film form on this metal surface, MO. Okay, but this metal oxide film are porous in nature. म्हणजे या मेटल ऑक्साइड फिल्मला छोटे छोटेसे पोर्स असतील. छिद्रावाली ही फिल्म आहे. आता ही जर मेटल ऑक्साइड फिल्म पोरस टाइप असेल तर अगेन ऑक्सिजन एंटर्स थ्रू द मेटल ऑक्साइड फिल्म अँड अटॅक ऑन द मेटल. बघा, इन दिस पोर, हे जे पोर वाली मेटल ऑक्साइड फिल्म तयार झाली आहे त्याच्यात ऑक्सिजन अगेन एंटर करेल. ऑक्सिजन अगेन एंटर्स थ्रू द पोर अँड अटॅक ऑन द मेटल अँड फॉर्म अगेन मेटल ऑक्साइड फिल्म. म्हणजे काय होतं, दिस ऑक्सिजन अगेन अटॅक ऑन दिस मेटल. सो फर्दर अटॅक ऑक्सिजन ऑन मेटल due to pores. इथे जे पोर्स तयार झाले त्यांच्यामुळे काय होईल, ऑक्सिजन अगेन अँड अगेन एंटर थ्रू द मेटल ऑक्साइड फिल्म अँड कंटिन्युअस corrosion takes place. So these types of film is formed by alkali metals and alkaline earth metals. म्हणजे हे मेटल जे आहे ना, हे समजा अल्कली मेटल्स असतील किंवा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स असतील तर
पोरस टाइपचा फिल्म तयार होईल. Which types of metals? Alkali metals and alkaline earth metals. याच्यावरती तुम्हाला MCQs विचारू शकतात. Alkaline earth metal म्हणजे ही कुठची असतील? अल्कली मेटल लाईक लिथियम, सोडियम, लाईक दिस. अल्कलाइन अर्थ मेटल म्हणजे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, स्ट्रॉन्टियम, लाईक दिस. ही अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल सोडियम, पोटॅशियम, लिथियम या प्रकारची जी मेटल्स असतील, सोडियम, लिथियम, पोटॅशियम, लाईक दिस मेटल्स फॉर porous type of film. Alkaline earth metal also for porous types of film. If porous type of film formed on the metal surface, continuous corrosion takes place because again and again oxygen enter through the metal oxide film and reacts with metal and form again and again metal oxide film. आणि corrosion तुमचं continuous चालू आहे. Next आहे non-porous film. Non-porous film. In this way, it's a similar. Look at here. Metal. This is a metal surface. Oxygen again enters. Oxygen reacts with metal surface. Direct react with metal surface and form metal oxide film on the metal surface and form metal oxide film on the metal surface. Look at here, metal oxide film on the metal surface. But this metal oxide film, this is a metal oxide film, are non-porous. त्याला छिद्र नाहीये, ती एक लेयर सारखी ऍक्ट झाली आहे. करोजन झालं मेटल टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड फिल्म. मेटल ऑक्सिजन बरोबर मेटलच्या सरफेस वरती ऑक्सिजनचे अटॅक झाला, मेटल ऑक्साइड फिल्म झाली म्हणजेच करोजन झालं. बट दिस फिल्म आर प्रोटेक्टिव्ह फिल्म. ही कशी फिल्म असेल? नॉन पोरस फिल्म ही प्रोटेक्टिव्ह फिल्म असेल. प्रोटेक्टिव्ह म्हणजे काय होईल? प्रिव्हेंट टू फर्दर अटॅक ऑन ऑक्सिजन टू द मेटल. काय होईल? प्रिव्हेंट करेल ऑक्सिजनला, प्रिव्हेंट फर्दर अटॅक ऑन मेटल सरफेस. मेटल सरफेस वरती काय करेल? प्रिव्हेंट करेल. प्रिव्हेंट अटॅक ऑन मेटल सरफेस. मेटल सरफेस वरती अटॅक व्हायला प्रिव्हेंट करेल. म्हणजे ऑक्सिजन does not attack again on this metal. So here prevention of corrosion. म्हणजे corrosionचं काय होईल? Prevent corrosion. corrosionचं प्रिव्हेंशन होईल इथे. म्हणजे corrosion stop होईल इथे. corrosion stop. तर stop होईल इथे. stop. बघा ऑक्सिजन अटॅक होईल मेटल सरफेस वरती, मेटल ऑक्साइड फिल्म तयार होईल. बट दिस मेटल ऑक्साइड फिल्म प्रोटेक्ट फर्दर करोजन. पुढचं करोजन व्हायला देणार नाही. सो इथे प्रिव्हेंट होईल, पुढे करोजन होणार नाही. सो लाईक ॲल्युमिनियम. बघा ॲल्युमिनियम मेटल, ॲल्युमिनियम पासून ॲल्युमिनियम ऑक्साइड तयार होईल, Al2O थ्राइस असं. फॉर एक्झाम्पल इफ दिस ॲल्युमिनियम मेटल, सो मेटल ऑक्साइड फिल्म म्हणजे Al2O थ्राइस तयार होईल. पण एकदा Al2O थ्राइस तयार झाली की परत याला ऑक्सिजन येऊन अटॅक नाही होणार. ते एक लेयर तयार झालं, प्रोटेक्टिव्ह लेयर तयार झाली मेटल ऑक्साइड फिल्म म्हणजेच. कॉपर, याच्यानंतर एक्झाम्पल इज अ कॉपर, टीन, लीड, पीबी, लीड यासारखी जी एलिमेंट्स आहेत, या एलिमेंट्स वरती प्रोटेक्टिव्ह मेटल ऑक्साइड फिल्म म्हणजेच नॉन पोरस टाइप ऑफ फिल्म तयार होते. ओके, नॉन पोरस टाइप स्टेबल फिल्म फॉर्म on the metal like aluminium, copper, tin, lead, etc. And porous type of film formed on the metals alkali and alkaline earth metals. Okay, look at the board. These types of
we learn stable film. Okay, and this stable film, there are two types, porous and non-porous. So this porous film is formed on alkali and alkaline earth metal. So again and again continuous corrosion takes place, and in case of non-porous film, this metal oxide film protect metals from further corrosions. Okay, unstable film. Unstable film. So next film is the unstable film. In dry corrosion, metal surface, look at here, metal surface, this is your metal surface, and oxygen gas attack on this metal surface. Oxygen gas attack on this metal surface, and this positively charged metals reacts with oxygen and form metal oxide film, in this way on the metal surface. Means this metal is converted into metal oxide. Means oxygen and metal react together and form metal oxide film. But this metal oxide film, this is unstable. Unstable means what? This metal oxide film again decomposed. Okay, metal oxide film MO is decomposed and again form metal and oxygen. Look at here, metal and oxygen in this way. Metal and O2 is again formed. So means here metal, look at here, metal, I write here 2 atoms of metal reacts with oxygen and form metal oxide film. But this metal oxide film is totally unstable. Metal oxide film is totally unstable. So this again metal oxide film, at a time simultaneously metal oxide again form metal and oxygen. This 2MO is again form 2 metal and O2. 2 metal and O2 means here this metal and oxygen काय होईल, मेटल सरफेस वरती ऑक्सिजन अटॅक होईल आणि मेटल ऑक्साइड फिल्म तयार होईल. बट दिस मेटल ऑक्साइड फिल्म आर टोटली अनस्टेबल. ही मेटल ऑक्साइड फिल्म कशी आहे, अनस्टेबल आहे. अनस्टेबल असल्यामुळे मेटल ऑक्साइडचं लगेच मेटल आणि ऑक्सिजन मध्ये कन्व्हर्जन होईल आणि ही रिएक्शन होतच राहील. म्हणजे जेवढा हवेतून ऑक्सिजन मेटलवर लागेल तेवढा मेटल ऑक्साइड तयार होईल आणि मेटल ऑक्साइड पासून परत मेटल आहे तसं मेटल तुम्हाला परत मिळेल. सो याच्यामुळे काय होणार, करोजनच होणार नाही. मेटल डज नॉट गेट करोड. सो लाईक अ गोल्ड, कॉपर, गोल्ड बघा, गोल्ड, प्लॅटिनम, सिल्वर, लाईक दिस मेटल्स, यासारखे जे मेटल्स आहेत त्यांना आपण नोबेल मेटल्स म्हणतो. ते अशा प्रकारचं अनस्टेबल फिल्म तयार करतात. म्हणून ही मेटल्स गंजत नाही. आपण म्हणतो ना सोनं चांदी घटत नाही, प्लॅटिनम वगैरे यांना गोल्ड, यांना नोबेल मेटल का म्हणतो, तर त्यांचं करोजन होत नाही, ते खराब होत नाही. कारण काय होतं, सोनं समजा मेटल एम स्टँड्स फॉर गोल्ड, समजा ही गोल्ड असेल, गोल्ड आणि ऑक्सिजनचे रिएक्शन होऊन गोल्ड ऑक्साईड तयार होईल. पण गोल्ड ऑक्साईड पासून लगेच परत अगेन गोल्ड अँड ऑक्सिजन तयार होईल. म्हणून हे काय झालं, अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड फिल्म. एक्झाम्पल कुठचे आहेत बघा, गोल्ड, प्लॅटिनम, सिल्वर, लाईक दिस मेटल फॉर अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड फिल्म. ओके, नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड फिल्म इज अ व्होलॅटाइल फिल्म. व्होलॅटाइल फिल्म मीन्स व्होलॅटाइल म्हणजे उडून जाणार. काय होईल बघा, हा आपला मेटल आहे, मेटल सरफेस, दिस इज अ मेटल सरफेस. मेटल सरफेस वरती ऑक्सिजनचा अटॅक झाला, oxygen attack on metal surface and for metal oxide film on metal surface. In this way metal oxide film form on this metal surface. Okay, this is a metal oxide film. This metal oxide film get vaporized. Now vaporized, याचे वेपर होऊन वेपरायझेशन टेक्स प्लेस. ही मेटल ऑक्साइड फिल्म काय होईल, वेपर होऊन निघून जाईल, उडून जाईल, and again available
मेटल सरफेस फॉर ऑक्सिडेशन. म्हणजे परत करोजन होण्यासाठी ही मेटल ऑक्साइड फिल्म अवेलेबल, मेटल ऑक्साइडची सरफेस अवेलेबल झालं. म्हणजेच काय झालं, कंटिन्युअस करोजन टेक्स प्लेस. कंटिन्युअस करोजन टेक्स प्लेस. फर्दर करोजन टेक्स प्लेस. काय होईल, व्होलॅटाइल मेटल, व्होलॅटाइल फिल्म म्हणजे मेटल रिएक्ट्स विथ एअर ऑक्सिजन अँड फॉर मेटल ऑक्साइड फिल्म. दिस मेटल ऑक्साइड फिल्म आर व्होलॅटाइल म्हणजे उडून जाणारी. ती वेपरायझेशन होऊन तयार झालेली फिल्म उडून जाईल आणि काय होईल, मेटल सरफेस परत अवेलेबल होईल. म्हणजे काय होईल, मेटल्सचं करोजन होईल, करोसिव्ह ऑक्साइड फिल्म उडून जाईल. अगेन अवेलेबल झालेलं मेटल सरफेस बरोबर परत ऑक्सिजनची रिएक्शन होईल आणि ही प्रोसेस कंटिन्युअस राहील. सो फर्दर कंटिन्युअस करोजन टेक्स प्लेस अँड दिस मेटल्स लाईक अ मॉलिब्डेनम. मॉलिब्डेनम सारखे जे मेटल्स आहेत, मॉलिब्डेनम त्याच्यासारखे जे मेटल्स असतील, मॉलिब्डेनम इज फॉर molybdenum converts into molybdenum oxide आणि हे molybdenum oxide तयार होऊन अगेन दिस molybdenum oxide convert molybdenum oxide उडून जाईल, परत मेटल ऑक्साइडची फिल्म तयार राहील. म्हणजे हे कंटिन्युअस करोजन होतं. सो अनस्टेबल फिल्म अँड स्टेबल मधली नॉन पोरस फिल्म, these two films are protective, continuous stop करतं, and porous volatile film are further in case of porous and volatile film the further continuous corrosion takes place. म्हणजे corrosion तुमचं चालू राहील. So this is the examples of, this is a dry corrosion. Dry corrosion means atmospheric corrosion चे हे mechanisms आहेत. Okay, so these types of 4 types of films is formed due to atmospheric corrosion. Wet corrosion or immersed corrosion. These types of corrosion, now we learn wet corrosion. Corrosion means destruction or decay of metal. So wet corrosion means the metal contact with liquid or moist air. Means when metal contact with moist air or liquid, म्हणजेच सॉलिड लिक्विड इंटरफेस ज्या ठिकाणी होईल आणि जे करोजन होईल त्या करोजनला म्हणायचं वेट करोजन और इमर्स्ड करोजन. देयर आर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. Okay, so some chemical reaction takes place, therefore this corrosion is also known as electrochemical corrosions. So in wet corrosion solid liquid interface ज्या ठिकाणी solid liquid interface येईल त्या ठिकाणी wet corrosion होईल. ओके, आता हे जे wet corrosion होणार आहे, wet corrosion त्याला आपण immersed corrosion पण म्हणतो. immersed corrosion, immersed म्हणजे तुम्ही एखाद्या वेळी एखादा मेटल सोल्युशन मध्ये जर डीप केलेलं असेल तर जे करोजन होईल त्याला म्हणायचं वेट करोजन. म्हणजे दिस वेट करोजन लिक्विड मीडियम, समटाइम वेट करोजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम्स. सो दिस लिक्विड मीडियम acts as a conducting mediums and ions of metals are conducted. So if two different metals are contact with each other in similar environment, एका ठराविक सोल्युशन मध्ये दोन वेगवेगळे मेटल्स जर कॉन्टॅक्ट मध्ये आले आणि जे करोजन होईल त्या करोजनला म्हणायचं गॅलॉनिक सेल करोजन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेट करोजन. फर्स्ट वन बघा, वेट करोजनचे आपण 2 टाइप बघूया. एक आहे गॅलॉनिक सेल टाइप करोजन, गॅलॉनिक सेल, आणि दुसरा आहे सेकंड टाइप इज अ कॉन्सन्ट्रेशन सेल टाइप करोजन. कॉन्सन्ट्रेशन सेल टाइप करोजन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करोजन we will discuss, galvanic cell and concentration cell type corrosion. So in galvanic cell type corrosion
when two different metals contact with each other in same solutions or same atmospheric conditions. आजूबाजूच्या म्हणजे दोन वेगवेगळे मेटल्स एका सोल्युशन मध्ये जर एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आली तर गॅलॉनिक सेल टाइप काय होईल, करोजन होईल. आणि कॉन्सन्ट्रेशन सेल टाइप करोजन म्हणजे सिंगल मेटल कॉन्टॅक्ट विथ डिफरंट एअरेशन किंवा सिंगल मेटल कॉन्टॅक्ट विथ डिफरंट ऍटमॉस्फिअर. म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मधील ऑक्सिजनचं प्रमाण काय होईल किंवा करोजिव्ह मीडियमचं प्रमाण हे बदलत असेल, मेटल सेम आहे पण करोजन मीडियमचं प्रमाण, करोजिव्ह मीडियमचं क्वांटिटी जर बदलत असेल, प्रमाण बदलत असेल, डिफरंट एअरेशन असेल तर जे करोजन होईल त्याला म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेशन सेल करोजन. सो गॅलॉनिक सेल करोजन आपण फर्स्ट बघूया. सो in galvanic cell types corrosion there are two different metals contact with single solution, same solution. मग त्या सोल्युशनला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोलाइट. सोल्युशनला म्हणतो इलेक्ट्रोलाइट. Daniell cell is a best example of galvanic cell types corrosion. Daniell cell is the best example of galvanic cell type corrosion. So in wet corrosion one thing is a common. Which thing? So you know metal are electropositive element. So metal loss of electron takes place and form metal ions in this way. Metal loss of electron takes place and form metal ions. And this reaction takes place at negative end. At negative end. Negative end ला ही reaction होईल. म्हणजे in case of galvanic cell there are two different metals are contact with each other. So those metal loss of electron takes place, acts as an anode, means negative part, and those metal which carry electrons, which accept electrons, is known as anode. Cathode is known as cathode. So both types of reaction, galvanic cell असू दे किंवा concentration असू दे, metal इलेक्ट्रॉन लॉस करणार म्हणजे त्याचं करोजन होईल, ही कॉमन थिंग आहे. ओके, आता आपल्याला काय बघायचं आहे, फर्स्ट म्हणजे गॅलव्हॅनिक सेल टाइप करोजन अँड देन मेकॅनिझम ऑफ वेट करोजन. सो आय राइट हियर वेट करोजन. देयर आर two types of mechanism takes place in wet corrosion. First one, hydrogen evolution mechanism. Hydrogen evolution mechanism. And second one, oxygen absorption mechanism. Oxygen absorption mechanism means बघा, when metal is contact with acidic medium, those acid which contain H plus ions किंवा आपण असं म्हणूया नॉन ऑक्सिजनेटेड ऍसिड्स. बघा, मेटल नॉन ऑक्सिजनेटेड ऍसिड म्हणजे कसं, ज्या ऍसिड मध्ये ऑक्सिजन नाहीये, ज्या ऍसिड मध्ये ऑक्सिजन नाहीये त्या ऍसिडला म्हणायचं नॉन ऑक्सिजनेटेड ऍसिड्स. मग ज्यावेळी मेटल्स नॉन ऑक्सिजनेटेड ऍसिडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल आणि जे करोजन होईल त्यावेळी हायड्रोजन इव्हॉल्युशन मेकॅनिझम होईल. कुठचं मेकॅनिझम? हायड्रोजन इव्हॉल्युशन मेकॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं मेटल HCl च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं, त्याच्यात ऑक्सिजन नाहीये, HBr च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं, त्याच्यात ऑक्सिजन नाहीये, तर जे मेकॅनिझम होईल त्याला म्हणायचं हायड्रोजन इव्हॉल्युशन मेकॅनिझम. अँड ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस मोस्टली अल्कलाइन मीडियम or acid which contain oxygen. Okay, these two types of mechanism takes place in wet type corrosion. So in that we learn galvanic cell type corrosion first and then we learn concentration cell type corrosion and mechanism of both.